Today let's see the prose called Uncle Podger Hangs a Picture. It was actually an extract from Jerome's novel Three Men in a Boat. So where the Three Men in a Boat was actually published in 1889, where the story goes on talking about so many humorous and as well as so many account of boating trips on the river Thames between two villages of Kingston and Oxford. So this is a simple incident that was taken into the story of Three Men in a Boat. But here the Uncle Podger was also a character of that story, and the whole narration is full of so many amusing words and so many hilarious incidents. So one such incident is given here as a title of Uncle Podger Hangs a Picture. So the whole prose which is dealt with how the small things is just leads to the bigger things, and his character is always dealt with something to be blame others for his own mistakes. So it is really a kind of a joke that for hanging a picture in a small thing, a whole family of men and women and even the children are needed by his side, but he just complains about all the things that they had. Uncle Podger had the habit of making big noise when he was doing even a small work. So he commands over all the family members to do this very simple work like hanging a picture on the wall. So he made so many noises, so many amusing words, hilarious words to stick with that. So once the picture had to be hung on the wall, he assisted to do it himself. So to do this small work, Uncle Podger made the whole family so busy. So he assisted to each and every small work to all the people, even the children, men and women. So he assisted to each and every one of the family, and he sent a girl to buy some nails, and then he forgot to tell the size of the nails to her. Again for the same purpose he sent a boy. So and then he assisted and he ordered to Will to get a hammer, and Tom was also asked to fetch the ruler, and he also wanted to step ladder and kitchen chair and light and spirit level from Mr. Google's family. The girl was asked to get the string. So the whole thing is happening in the night, and he is also about to hang a picture. Tom was asked to lift the picture, but when the picture was lifted, it slipped from Uncle Podger's hand and it fell down and glass broke. So Podger had a cut in his finger. He wanted to tie it with a handkerchief. So for this he searched his coat in which he had kept the handkerchief, but none could get a Podger the coat because he himself was sitting on it. So he himself tied up the wounded finger, then started the work. Now the family members are ready to help him. There are two persons who is holding the chair, and then the third person who is going to help him, and the fourth one who is going to give the nail, and the fifth one who is going to pass the hammer. So these are all the people, those who are around him to hang a picture. So here Podger took hold of the nail but dropped it. So here he just first one, the nail was dropped. So he asked everybody to search for the nail. At last it was found, but now the hammer was lost. Uncle Podger rebuked all the people around him. Here Aunt Maria warned him that if next time her husband Uncle Podger wanted to hang a picture, she would go to her mother and spend a week there, because he just extending the time to hang a picture, and he also bit delayed. Podger remarked that women were in a habit of making fuss about all the little things, so that's why it is taking too much of time, he said. In his final attempt, he spoiled the plaster on the wall. Then he flattened his nose against the wall. Finally, Uncle Podger made a new hole and hung a picture by midnight when all were exhausted. Now the full wall, it looks like full of holes. The picture was hanging in a crooked way. In spite of it, Uncle Podger took a pride of his work. So this is the thing is happening in and around the people. So even though he is doing something, a very small work, he assisted each and everyone to get the everything. On the other hand, he also took a pride of himself that what he has done to the whole family. So this is a kind of a hilarious story written by Jerome in his novel Three Men in a Boat.
ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன ப்ரோஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க அங்கிள் பாட்சர் ஹேங்ஸ் எ பிக்சர். ஸோ அது எதுலேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னாக்க 3 Men in a Boat அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாவல்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க. அந்த நாவல் யார் எழுதியிருக்கா அப்படின்னா ஜெரோம் அப்படின்றவர் எழுதியிருக்காரு. ஸோ இந்த ஹோல் அந்த எபிசோடில் வந்து அந்த ஒரு சாப்டரில் வந்து எதை பற்றி பேசியிருக்காரு அப்படின்னாக்க அங்கிள் பாட்ஜர். ஸோ அங்கிள் பாட்ஜர் அப்படின்றவர் இந்த ஸ்டோரியோடைய மெயின் கேரக்டர். ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்க ஏதாவது சின்னதாக ஒரு வேலை செஞ்சால் கூட அந்த வீட்டில் பெருசாக சத்தத்தை எழுப்புவார். அது இல்லாமல் எல்லாத்தையும் வந்து அந்த ஒரு வேலையில் வந்து இன்வால்வ் பண்ணுவார். ஸோ அவர் அந்த சின்ன வேலையை பண்ணுறதுக்கு கூட எல்லாரையும் ரொம்ப வந்து பிஸியாக வச்சுக்குவார். ஸோ அப்படி ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்க ஒரு பிக்சரை வந்து அவருடைய வாலில் வந்து ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பிக்சர் வந்து கையில் வச்சுருக்காரு. ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னாக்க வேறு யாரையும் பண்ணவும் விட மாட்டார். இவர் பண்ணும்போது எல்லாரையும் வேலைக்கு கூப்பிட்ருவார். ஸோ இதை எடுங்க அதை எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு கூப்பிட்ருவார். ஸோ அப்படி கூப்பிடும்போது அந்த சின்ன ஒர்க்கு தான், ஒரு ஆணி அடித்து ஒரு பிக்சரை மாட்டுறது அப்படின்றது சின்னதாக ஒரு வேலை தான். இருந்தாலும் அந்த அங்கிள் பாட்சர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அந்த ஹோல் ஃபேமிலியை ரொம்ப பிஸியாக வச்சுக்கிறாரு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்க ஒரு கேர்ள் அனுப்புகிறாரு. ஒரு சின்ன நெயில்ஸ் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சி விட்றாரு. பட் ஆனால் அவர் வந்து என்ன சொல்லலை, அந்த பொண்ணு போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அவர் அந்த பொண்ணுகிட்ட சைஸு சொல்லலை. ஸோ அந்த சைஸு எவ்வளோ சைஸில் நீ வாங்கிட்டு வரணுன்றதை சொல்லலை. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறாரு, இன்னொருத்தவரை அதுக்கு அனுப்பிச்சி விட்றாரு. பின்னாடியே அதுக்கு ஒரு பாயே பின்னாடியே அனுப்பிச்சி விட்றாரு. இதான் அதோடைய சைஸு, அந்த நெயில்ஸ் வாங்கிட்டு வர சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட அனுப்பிச்சி விட்றாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்க இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட, ஸோ வில் அப்படின்றவர்கிட்ட ஹேமர் எடுத்துகிட்டு வா, போய் அந்த சுற்றி எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்றாரு. இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட டாம் அப்படின்றவர்கிட்ட அந்த ரூலரை வந்து ஃபெச் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் பண்ண சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்க ஒரு ஸ்டெப் லேடரை எடுத்துகிட்டு வர சொல்லு, அந்த கிச்சன் சேர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிக்சரை மாட்டுறதுக்கு இது எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒவ்வொரு வேலையை வந்து அசைன் பண்ணுறாரு. அதுக்கப்புறம் அங்கிள் பாட்ஜர் யார் அனுப்புகிறாரு அப்படின்னாக்க ஜிம்மை அனுப்பிச்சு பக்கத்து வீட்டில் ஸ்பிரிட் லெவல் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிஸ்டர் கூகுள்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேமிலி இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட போய்ட்டு அந்த ஸ்பிரிட் லெவல் வாங்கிட்டு வான்னு அனுப்பிச்சுடுறாரு. ஆண்ட் மரியாவை என்ன பண்ணுறாரு, லைட்டை வந்து கரெக்டாக பிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட அசைன் பண்ணுறாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு கேலை அனுப்பிச்சாங்களே, ஸ்ட்ரிங் வாங்க சொல்லி ஒரு கேலை வந்து அனுப்பிச்சிருக்காரு. ஸோ இது எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது டாம் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அந்த பிக்சரை வந்து லிஃப்ட் பண்ணுறாரு. ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த பிக்சரை வந்து மாட்ட போகிறாங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அது தெரியாமல் கீழே விழுந்துடும். அங்கிள் பாட்ஜர் கையில் பட்டு அது கரெக்டாக அவரோட கையை வந்து கட் பண்ணிடும், சும்மா லைட்டாக வந்து காயம் பட்டுரும். ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னாக்க அங்கிள் பாட்ஜர் வந்து சரி அந்த என்னுடைய கோட்டில் வந்து ஹேண்ட் கர்ச்சிப் இருக்குது, அதை எடுத்து நம்ம வந்து கையில் கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து தேடிக்கிட்டு இருக்காரு. பட் ஆனால் யாருமே போய் தேட போகல. ஏன் அப்படின்னாக்கா அவர் அந்த ஒரு சேர்லேயே போட்டு அந்த கோட்டுக்கு மேலே தான் அவர் உட்காந்துருக்காரு அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரிய வருது. ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு கர்ச்சிப் எடுத்து கையில் கட்டிக்கிறாரு. ஸோ இப்போ எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் டேரெக்டாக அவரை பார்த்துக்கிட்டு எல்லாம் ரெடியாக இருக்காங்க. எதுக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த பிக்சரை வந்து ஹேங் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ 2 பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா அந்த சேரை பிடிச்சிக்கிறாங்க. 3ஆவதாக உள்ளவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த பிக்சரை தூக்கி கொடுக்குறது இதெல்லாம். 4ஆவதாக இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்க அந்த நெயில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ஆணி மாதிரி இருக்கிறத கொடுக்குறாங்க. அந்த 5ஆக இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்க ஹேமர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஃபேமிலியில் உள்ள ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு வேலை இருக்குது. ஸோ ஒரு சாதாரண ஒரு பிக்சரை மாற்றுறதுக்கு இவ்வளோ பேர் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஃபஸ்ட்டு வந்து நெயில் வாங்குறாரு. அந்த ஒரு 4ஆக உள்ளவங்கள்ட்டேருந்து அந்த நெயில் வாங்கி அது தெரியாமல் கீழே போட்டுடுறாரு. ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுறாரு, கீழே போட்ட உடனே எல்லாரும் அதை வந்து தேடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டு அது வந்து மறுபடியும் வந்து கிடச்சிடுது. அதுக்கப்புறம் வந்து நெயில் கிடைச்ச உடனே ஹேமர் வந்து காணா போகுது. ஸோ அந்த ஒரு ஹேமர் எங்கே போச்சுன்னு தெரில அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எல்லா பீப்புளையும் அங்கே உள்ள ஹோல் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் ரொம்ப பிஸியாக எல்லோரும் தேடுங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் வந்து ரொம்ப பிஸியாக வச்சுக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் ஆண்ட் மரியா, ஸோ அவர் வந்து அவங்க வந்து வார்ன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் அங்கிள் பாட்ஜர் கூப்பிட்டாரு அப்படின்னாக்க இனிமேல் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், அந்த பிக்சர் மாட்டுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னாக்க நான் என்னுடைய அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுவேன். ஸோ நான் வந்து 1 வாரம் கழித்து தான் நான் ரிட்டர்ன் வருவேன், அது வரையும் அவர் வந்து அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஹியூமரஸாக சொல்கிறாங்க. அங்கிள் பாட்ஜர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு, இந்த உமனை எல்லாரையும் கூப்பிட்டாவே இதுதான் வேலை நடக்கும். ஸோ எல்லோரும் வந்து சின்ன வேலையை வந்து பெருசாக்குறீங்க, ஸோ கேட்டால் டக்குன்னு கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க எல்லாத்தையும் அங்கிள் பாட்ஜர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ அவருடைய ஃபைனல் அட்டெம்ப்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்க அந்த பிளாஸ்டரை வந்து அந்த வாலில் விட்ட வீணாக்கிறாரு. அந்த வீணாக்கின உடனே ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறாரு, அங்கிள் பாட்ஜர்
அந்த ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹோல் போட்டுடுறாரு. அந்த ஹோல் போட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக அந்த பிக்சரை வந்து ஹங் பண்ணுறாரு அட் த மிடில் ஆஃப் த நைட். ஸோ நைட் ஆகிடுது. ஸோ அந்த மிடில் நைட்டில் தான் அந்த ஒரு பிக்சரை மாட்டி முடிக்கிறாரு. வென் ஆல் வேர் டயர்ட் அவுட். ஸோ ரொம்ப எல்லாருமே வந்து டயர்ட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஹோல்ஸ். ஸோ அந்த ஃபுல்லாக அந்த வால் ஃபுல்லாக பார்த்தாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த பிக்சரை மாட்டினாலுமே எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தா அங்கங்கே ஹோல்ஸ் மாதிரியே ஃபுல்லாக அந்த வால் ஃபுல்லாக ஹோல்ஸ் இருக்குது. பட் அந்த பிக்சர் மாட்டியிருக்காருல, அந்த பிக்சரும் எப்படி இருக்குது, ரொம்ப வந்து க்ரூக்டு வே, ரொம்ப வந்து ஒரு ஆர்டராக இல்லை, அது வந்து ஒரு ஒரு சாய்வாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ எல்லாம் இருந்தாலுமே அங்கிள் பாட்ஜர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அவர் செஞ்ச வேலையை வந்து ரொம்ப பெருமையாக பேசிக்கிறாரு. ஸோ இவ்வளோ சின்ன வேலையை எல்லோரும் இவ்வளோ பெரிய வேலையாக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே உள்ள எல்லாரையும் வந்து சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்கு.